ഹലോ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ക്ലാസ് 3 റിംജിം പാഠ്യപുസ്തകത്തിലെ ചാന്ദ് വാലി അമ്മ എന്ന അധ്യായമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. चांद वाली अम्मा, तुम शरारत तो करती ही होगी. कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा. बहुत समय पहले की बात है. एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली. उसका अपना कोई न था. घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता. सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि. उसके साथ एक परेशानी थी. वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता. अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता. फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा. अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे. एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया. अम्मा ज़रा गुस्से में थी. वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा. अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी. आसमान झट हट गया, पर वह भी अपने आदत से मजबूर था. दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा. अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया. आसमान को शरारत सूझी. इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली. उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी. रस्साकशी शुरू हो गई. झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा. दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे. अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है. तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा. बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई. आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा. अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा. उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी. वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे. आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं. आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना. अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी. तभी उसे वहां चांद दिख गया. झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी. आसमान को फिर शरारत सूझी. उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ. ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया. अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई. वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई. आसमान ऊपर चला गया. उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है. चांद वाली अम्मा, तुम शरारत तो करती ही होगी. നിങ്ങൾ കുസൃതികൾ ചെയ്യാറുണ്ടാവുമല്ലോ. कौन कौन सी शरारत करती हो? എങ്ങനത്തെ കുസൃതിയാണ് ചെയ്യാറ്? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? ഇങ്ങനെ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കുസൃതികൾ നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
झाड़ू पंख कागज गुब्बारा. झाड़ू എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂല് അല്ലേ, ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക്. पंख എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂവൽ. പിന്നെ कागज पेपर, गुब्बारा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലൂൺ. അപ്പോൾ बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी बिल्कुल अकेली. കുറേ കാലം മുമ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, पहले की बात है. एक बूढ़ी अम्मा, ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മ, പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീ. ബിൽക്കുൽ അക്കേലി, ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു, പാവം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഉസ്കാ അപ്ന കോയി ന ഥാ, ആരുമില്ലായിരുന്നു, സ്വന്തമായിട്ട് ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഘർ കാ കാം കാജ് ഉസെ ഖുദ് ഹി കർനാ പड़ता, എല്ലാ ജോലിയും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. കാം കാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ആ ജോലികൾ അല്ലേ. കാം കാജ് ഉസെ ഖുദ് ഹി കർനാ പड़ता था. ഖുദ് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. സുബ ഉട്ട്കർ കുവേ സെ പാനി ലാന, ഖാന ബനാന ആദി. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കിണർ, കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊണ്ടുവരിക, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെയായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ ജോലി. അപ്പോൾ ഉസ്കെ സാത്ത് ഏക് പരേശാനി थी. वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിഷമം. പരേശാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷമം, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നു? റോസ് സുബ ഉട്ട്കർ ജബ് ഘർ മേ ഝാഡു ലഗാത്തി, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് അടിച്ചു വാരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता. അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുവരെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ആങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം, മുറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുനിയുമ്പോഴേക്കും, അതായത് ഝുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുനിഞ്ഞിട്ടല്ല അടിച്ചു വാരുക. അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരാനായിട്ട് കുനിയുമ്പോഴേക്കും തബി ആസ്മാനാക്കർ ഉസ്കി കമർ സെ ടക്രാത്ത, അപ്പോഴേക്കും ആകാശം വന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും, ആ കമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടുപ്പ് അല്ലേ, ഇടുപ്പിനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുമായിരുന്നു. ടക്രാത്ത, അതിനെ ഇടിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മ ഉസെ ഘൂർക്കർ ദേഖ്തി തോ വോ തോടാ ഹട്ട് ജാത്ത. അമ്മ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ, ഘൂർക്കർ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കും. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ആസ്മാൻ, അപ്പോൾ തോടാ ഹട്ട് ജാത്ത, കുറച്ച് പിറകിലോട്ട് മാറും. फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता. വീണ്ടും ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുനിയുമ്പോഴേക്കും ആസ്മാൻ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുക, ഹർക്കത്ത് ദൊഹറാത്ത, ആ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയാണ് ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കുസുർദി അല്ലേ, ഹർക്കത്ത് ദൊഹറാത്ത, ആ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദൊഹറാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഏക് ദിൻ, ദോ ദിൻ, തീൻ ദിൻ, അങ്ങനെ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങൾ. ലഗാത്താർ യഹി ക്രം ചൽത്താ രഹ. അങ്ങനെ ലഗാത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതേ ക്രമം, അതായത് ഇതേ ജോലി അല്ലേ, ഇതന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മ ഝാഡു ലഗായേ और ആസ്മാൻ ഉസെ തങ് കരെ. അമ്മ അടിച്ചു വാരുകയും ചെയ്യും, ആ സമയത്ത് ആസ്മാൻ എപ്പോഴും, ആകാശം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, തങ് കരെ. തങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തും, വിഷമിപ്പിക്കും, ശല്യപ്പെടുത്തും. തങ് കർന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല്യപ്പെടുത്തുക. एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया. ഒരു ദിവസം ഈ കിണറിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ, വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അമ്മ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആരോ ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി. झगड़ा हो गया, വഴക്കുണ്ടായി. അപ്പം അമ്മ ജറ ഗുസ്സേമെത്തി, അപ്പോൾ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. ഗുസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം, ഗുസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുസ്സേമെത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ ഝാഡു ഉട്ടാക്കർ ആംഗൻ മേ ഗയി और जैसे ही झुकी, ആങ്കൻ അതായത് മുറ്റത്തിലോട്ട് പോയി ചൂലും എടുത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആസ്മാനെ അപ്നി ആദത്ത് കെ അനുസാർ ഉസെ ഫിർ ഛേട. ആകാശം എന്താ ചെയ്തത്, വീണ്ടും ആ ആദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശീലം, ആ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ആ സ്വഭാവം അല്ലേ, ആദത്ത് പറഞ്ഞ ശീലം, ശീലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്, ഉസെ ഫിർ ഛേട, വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അമ്മാനെ ആവ് ദേഖാന താവ് और कसकर एक झाड़ू ആസ്മാൻ को दे मारी. അമ്മ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എന്നാണ് ആവ് ദേഖാന താവ് എന്ന യൂസേജിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒന്നും നോക്കിയില്ല. കസ്കർ എക് ഝാഡു ആസ്മാൻ को दे. കസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബലത്തിൽ ആസ്മാൻ ഒറ്റയടി. ആസ്മാൻ झट हट गया, ആസ്മാൻ ഉടനെ പിറകിലോട്ട് മാറി. हट गया. पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था. ആദത്ത് സെ മജ്ബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി അല്ലേ. മജ്ബൂർ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള വിഷമം, അത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതായി ഉള്ള ശീലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था. दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा. വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തി. അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുനിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു.
अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया. വീണ്ടും നല്ല ബലത്തിൽ അമ്മ എന്താ ചെയ്തേ? ചൂല് കൊണ്ട് ഒറ്റ അടി. आसमान को शरारत सूझी. इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली. ആസ്മാന് വീണ്ടും കുസൃതി തോന്നി. എന്ത് കുസൃതിയാ ചെയ്തത്? इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली. ചൂല് തന്നെ പിടിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം. ഉധർ അമ്മ ഭി ജാഡു പക്കടേ തീ. അമ്മയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചൂലിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം. അങ്ങനെ റസ്സാകശി ശുരു ഹോ ഗയി. റസ്സാകശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിമാണ്. ഇങ്ങനെ കയറ് പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഗെയിം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഓണത്തിനൊക്കെ, വടം വലി. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടുപേരും കൂടെ. റസ്സാകശി ശുരു ഹോ ഗയി. തുടങ്ങി. झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था. ജാഡുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ്, മുകളിലത്തെ സൈഡ് ആസ്മാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. താഴെ അമ്മ, നീച്ചെ വാല അമ്മ. ദോനും ചോടനേക്കോ തയ്യാർ നഹി തേ. രണ്ടുപേരും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അമ്മ ചില്ലായി, ഒച്ചയിട്ടു. ചില്ലാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചയിടുക. അമ്മ ചില്ലായി, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है. വിട് എൻ്റെ ചൂല്, വേഗം വിട്, എനിക്ക് ഈ ചൂല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. തബ്ബി ആസ്മാനെ നഹി ചോട. അപ്പോഴും വിട്ടില്ല. ബൂഢി അമ്മ കബ് തക് റസ്സാകശി കർത്തി. തക് ഗയി. പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ, തളർന്നു പോയി. ആസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ബൂഢി അമ്മ തക് ഗയി. പ്രായമുള്ള ആ സ്ത്രീ അല്ലേ, പ്രായമുള്ള അമ്മ ക്ഷീണിച്ചു പോയി. കബ് തക് റസ്സാകശി കർത്തി. എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ, പ്രായമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ തക് ഗയി, ക്ഷീണിച്ചു പോയി. आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा. अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा. ആസ്മാൻ ആണെങ്കിലോ ചൂല് വിട്ടതുമില്ല, അതുമാത്രമല്ല झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा. खींचना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുക. झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, വിട്ടിട്ടില്ല. अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा. ആ ചൂലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. ആര്? ആസ്മാൻ. उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी. കൂടെ തന്നെ ചൂലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയും മുകളിലോട്ട് പോയി. അമ്മ ബി ഊപ്പർ ജാനെ ലഗി. അപ്പോൾ ചില്ലായി, പിന്നെ ഒച്ചയിടാൻ തുടങ്ങി. മുझे नीचे छोड़ दे, എന്നെ വേഗം താഴെ വിട് എന്ന് പറഞ്ഞു. नीचे छोड़ दे, എന്നെ താഴെ വിട്. ആസ്മാൻ ने कहा അമ്മ अब मैं तुम्हें कहीं वहीं झाड़ू लगाना. അമ്മ ഞാൻ അമ്മയെ വിടത്തില്ല, ഞാൻ നേരെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ലേ ചലുങ്ക ഊപ്പർ വഹി झाड़ू लगाना. അവിടെ അടിച്ചു വാരിയാൽ മതി ഇനി എന്ന് ആസ്മാൻ പറഞ്ഞു. अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी. അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചൂല് ഇപ്പോൾ വിടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, കാരണം താഴെ വീഴും അല്ലേ. ക്യൂങ്കി वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी. വളരെ ഉയരത്തിലെത്തി. തബി ഉസേ വഹാ ചാന്ദ് ദിഖ് ഗയ. വളരെ ഉയരത്തിൽ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ചന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പാട് എന്താ ചെയ്തത്? ഝട്ട് അമ്മാനെ പേർ ബടായ. ഉടനെ ഝട്ട് അമ്മാനെ പേർ ബടായ, കാല് വേഗം നീട്ടി. എന്നിട്ട് ചാന്ദ് പർ ചढ़ ഗയി. ചന്ദ്രനുള്ളിൽ കയറി. पर झाड़ू नहीं छोड़ी. അപ്പോഴും ചൂല് വിട്ടില്ല കയ്യിൽ നിന്ന്. ആസ്മാൻ കോ ഫിർ ഷറാറത്ത് സൂജി. വീണ്ടും ആകാശത്തിന് എന്താ തോന്നിയത്? ഷറാറത്ത് സൂജി, അത് കുണ്ടാമുണ്ടി, കുസൃതി തോന്നി അല്ലേ. ഉസ്നെ സോച്ചാ അമ്മ തോ ചാന്ദ് പർ ചढ़ ഗയി ഹൈ. അമ്മ ചാന്ദിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയല്ലോ, ചന്ദ്രൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയല്ലോ. യദി ചാന്ദ് ഉസ്കി മദത് കരേഗാ തോ മൈ ഹാർ ജാऊंगा. ചന്ദ്രൻ എങ്ങാനും അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തോറ്റുപോകും. ഇസെ യഹി രഹനെ ദോ. ഇനി അമ്മയെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വിടാം, കൊണ്ടുപോകണ്ട എവിടെയും, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അമ്മ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ऐसा सोचकर उसे झाड़ू छोड़ दिया. അങ്ങനെ ആസ്മാൻ എന്താ ചെയ്തത്? झाड़ू വിട്ടു. ആകാശം എന്താ ചെയ്ത? ചൂല് വിട്ടുകൊടുത്തു. അമ്മ झाड़ू സഹിത് ചാന്ദ് പർ രഹ ഗയി. അങ്ങനെ ചൂല് സമേതം, झाड़ू സഹിത് പറഞ്ഞ ചൂല് സമേതം അമ്മ ചാന്ദിൽ തന്നെ നിന്നു. वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई. അങ്ങനെ ഇത്ര ക്ഷീണിച്ചത് കൊണ്ട്, വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ, പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ, വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചു. തക് ഗയി തീ कि झाड़ू पकड़े पकड़े. ചൂല് പിടിച്ച് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു പോയി അല്ലേ. ചാന്ദ് പർ ബാഡ് ഗയി, ക്ഷീണിച്ചിട്ട്. ആസ്മാൻ ഊപ്പർ ചലാ ഗയ. അങ്ങനെ ആകാശം മുകളിലോട്ട് പോയി വീണ്ടും. ഉസ് ദിൻ സേ ആജ് തക് बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है. ആസ്മാൻ ഊപ്പർ ചലാ ഗയ. അതിനുശേഷം ഈ ബൂഢി അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോഴും ജാഡു പിടിച്ചിട്ട്, അതായത് ചൂല് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൂഢി അമ്മ ചാന്ദ് പർ ക്യൂ ചढ़ गई होगी. എന്തുകൊണ്ട് ബൂഢി അമ്മ ചന്ദ്രനിലോട്ട് കയറി? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था.
ആസ്മാൻ എന്താ ചെയ്തത്? മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പറത്തിക്കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അല്ലേ? ऊपर उड़ाए जा रहा था. अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए അല്ലേ? അമ്മ വീഴുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഗിർനെ സെ ബച്ച് ജായ, വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചന്ദ്രനിലോട്ട് കയറി കാണുക. और आसमान से पीछा छूट जाए, അങ്ങനെ ആകാശത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് പീछा छूट जाए, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മ കയറിയിട്ടുണ്ടാവുക. चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? എന്തുകൊണ്ട് ചാന്ദ് വാലി അമ്മ ഇത് ചൂല് ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല? चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी. ആ ഒരു ചൂല് മാത്രമേ ആ ചാന്ദ് വാലി അമ്മയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी. അതുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തത്. चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा. ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? കെ സാത്ത് കോൺ കോൺ രഹത്താ ഹോഗ, ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ചിത്രോं के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे. അതായത് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? പൂച്ചയെ കാണാം, പക്ഷികൾ കാണാം അല്ലേ? കബൂത്തർ അടിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ താഴെ കാണാം. അപ്പം ആസ്മാനും കാണാം, ആസ്മാൻ്റെ പിക്ചറും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആസ്മാൻ ബാർ ബാർ ആക്കർ അമ്മാ കി കമർ സെ ക്യൂ ടക്കറാത്താ താ, തുമേ ക്യാ ലഗ്താ ഹൈ? അങ്ങനെ ആകാശം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലേ, ബാർ ബാർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഇടുപ്പിനിങ്ങനെ ഇടിക്കുമായിരുന്നു വന്ന്? തുമേ ക്യാ ലഗ്താ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഉസ് സമയം ആസ്മാൻ ഊപ്പർ നീച്ചെ ഹോ സക്താ താ. ആസ്മാൻ ഊപ്പർ നീച്ചെ ഹോ സക്താ താ, ആകാശത്തിന് ആ സമയത്ത് താഴെയും മുകളിലോട്ടും ഇങ്ങനെ പോവാം. ഉസെ അമ്മ സേ ഛേഡ്ഖാനി കർണ അച്ഛാ ലഗ്താ താ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമ്മയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്, ഛേഡ്ഖാനി കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുസൃതി ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുക അല്ലേ? കർണ അച്ഛാ ലഗ്താ താ, ഇസ്ലിയെ വ അമ്മാക്കി കമർ സെ ടക്രാത്താ ഹോഗ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുമായിരുന്നു. താക്കി അമ്മ ഉസെ ഡാണ്ടെ ഓർ വ ഉന്നെ തങ് കരെ. അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുമെന്നും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ ദേഷ്യപ്പെടലും അത് കാണാനും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ശല്യപ്പെടുത്തണം അമ്മയെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടുപ്പിനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടിക്കുമായിരുന്നു. जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की. बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? അപ്പോൾ ബൂഢി അമ്മ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്മാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൂഢിയമ്മ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലേ? കോശിഷ്കി കുറേ ശ്രമിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കി, എല്ലാ രീതിയിലും നോക്കി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറഞ്ഞു കാണുക എന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഘബ്രാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിട്ട്, ചോട് ദേ ബേട്ട എന്ന് പറയുന്നു, വിഷമിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും അല്ലേ, പേടിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഗിഡ്ഗിഡാക്കർ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാഫ് കർ ദേ, എന്നെ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും. പിന്നെ ഗുസ്സേസി, അത് ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും? അഭി ബതാവും തുജെ ശൈത്താൻ, ഇപ്പോൾ പറയാം നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കാണാം. പിന്നെ തർക്കീബ് സൂചനേപ്പർ, അതായത് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്തം കർക്കെ ബത്ത, ഇനി പറയാം, നീ ഇനി ശല്യപ്പെടുത്തി നോക്കുന്ന രീതിയിലും പറയാം അല്ലേ? घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? വീട്ടിലൊക്കെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യം? ഇസ്തമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ചീസോं का इस्तेमाल होता है झाड़ू, झाड़न, ഫിനൈൽ, പാനി, ബാൾട്ടി ഇത്യാദി. ജാഡു അതായത് ചൂലും, പിന്നെ ജാഡനും മറ്റേ ഇങ്ങനെ കോരുന്ന സാധനവും, ഫിനൈലും, പിന്നെ വെള്ളവും ബക്കറ്റും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിൽ, മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്? എപ്പോഴും സോർ ഷോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എനർജിയോടെ എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? त्योहार, അതായത് ദീപാവലി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ, കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, വിവാഹ, ജന്മദിൻ, തഥാ കിസി ഖാസ് മെഹമാനോ കെ ആനെ സെ, അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനെ पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है. ये मौके ഖാസ് ക്യൂ हैं? ഈ മौके എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസരം, ഇത് മെയിനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നാണ്. ഖാസ് ക്യൂ ഹെ?
त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो अब आते हैं और जब आते हैं तो घर प्रसन्नता और आनंद से ഭർ ജാത്താ ഹൈ. ഈ അവസരങ്ങളല്ലേ, ഈ ത്യോഹാർ അതായത് ഉത്സവങ്ങളും കല്യാണവും പിന്നെ ജന്മദിനവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വീട്ടിലല്ലേ. ആനന്ദ് സെ ഭർ ജാത്താ ഹൈ, ആ വീട്ടിൽ മുഴുവനും എല്ലാവരും സന്തോഷഭരിതരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇസ്ലിയെ ഈ മौके ഹമാരെ ലിയെ ഖാസ് ഹോത്തെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മെയിൻ ആണ്. सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो. जैसे झाड़ना, അതായത് ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധോന, പോഞ്ചന, ചംകാന, റഗഡ്ന, ധൂൽ ഹട്ടാന ആദി. കഴുകലും പിന്നെ തുടയ്ക്കലും പിന്നെ ചംകാന തിളപ്പിക്കലും റഗഡ്ന അത് ഒരയ്ക്കലും പിന്നെ ധൂൽ ഹട്ടാന പൊടിയൊക്കെ തട്ടലും അതൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള വേർഡ്സ് അല്ലേ, ഝാഡ്ന എന്ന വേർഡിനെ പോലെ. അമ്മ ഉസെ ഘൂർ കർ ദേഖ്തി തോ ആസ്മാൻ തോടാ ഹട്ട് ജാത്ത. അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആസ്മാൻ പിറകിലോട്ട് മാറുമായിരുന്നു. കബ് കബ് ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ആ സന്ദർഭം ഒന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ. അങ്ങനെ ഞാൻ കളിയാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കും. അതുപോലത്തെ അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ശിക്ഷക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ, പിന്നെ മേരി ബഹൻ ഓർ മേരാ ഭായ് അതായത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററോ ചേട്ടനോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സന്ദർഭം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. मेरा पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने ജിദ് करता हूँ. അപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ ജിദ് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കാറ്. मेरी शिक्षक घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ. അപ്പോൾ ശിക്ഷക്ക് അധ്യാപിക അല്ലേ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ ജോലി അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മേരി ബഹൻ ഓർ യാ ഭായി മുझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ. ഞാൻ അവരുടെ കാര്യം കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയോ ആരെങ്കിലും അവർ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കാറുണ്ട്. रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है. कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हूँ. ടോലിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ റസ്സാക്കശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വടംവലി പോലത്തെ ആ കളികളിൽ ഇനി 2 ടീമുകളാണുള്ളത്. അതുപോലെ 2 ടീമുകളായിട്ട് കളിക്കുന്ന കളികളുടെ പേരുകൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കബഡി, ഖോഖോ, ഫുട്ബോൾ, വോളിബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് ഇത്യാദി. ഇതൊക്കെയാണ് കളികൾ, 2 ടീമായിട്ട് കളിക്കുന്ന കളികൾ. बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी. उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा. उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे. यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है. അപ്പോൾ ബൂഢിയമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ, സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല യഹ് ഭി ബതാओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ജോലികൾ ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് എന്നാണ് അതും കൂടെ. बूढ़ी अम्मा के काम पानी भरना. और मेरे घर में कौन करता है? माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य. सफाई करना बूढ़ी अम्मा का काम, और मेरे घर में सफाई वाली आती है या माता पिता या अन्य बड़ा आदमी करता है. और बूढ़े अम्मा का काम कपड़े और बर्तन धोना होता है, और मेरे घर में सफाई वाली या मेरी माता जी. और बूढ़ी अम्मा के काम खाना बनाना होता है, और मेरे घर में माता जी या दादी जी. ബൂഢി അമ്മയുടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജോലി? വെള്ളം നിറയ്ക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്യലും പിന്നെ പാത്രം കഴുകലും തുണി നനയ്ക്കലും പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും. പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അമ്മയും അച്ഛനും വലിയ ആൾക്കാരും അല്ല. വീട്ടിലെ സഫായി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനും പിന്നെ വലിയ ആൾക്കാരും. പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും തുണി കഴുകുന്നതും ഒക്കെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ വരും. പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മയോ അമ്മയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ. നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാറ്? ജോലിയെ പറ്റി പറയാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. हर चीज़ जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना, ये सब घर के काम मेरे होते हैं. പിന്നെ घर से बाहर के काम क्या क्या करते हैं? जैसे दादाजी को बाग में ले जाना, छोटे भाई को छोड़ना तथा ले आना, और घर के लिए ज़रूरी सामान बाज़ार से लाना,
പടോസിയും കോ ബുലാനെ ജാന, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ജോലികളും, വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും, അതായത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ അവിടെ വെക്കാനും പാത്രം എടുത്ത് വെക്കാനും, പിന്നെ മെഹ്മാനോ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇരുത്താനും, ഷൂസ് പോളിഷ് ചെയ്യാനും. പിന്നെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാദാജി അപ്പൂപ്പനെ കൊണ്ടുപോകലും പുറത്തല്ലേ, പിന്നെ അനിയനെ കൊണ്ടുവരലും കൊണ്ടുപോകലും ഒക്കെ. പിന്നെ ഘർക്കിലിയെ ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ പടോസിയോക്ക് ബുലാനെ ജാന, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കാൻ പോകൽ, അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ജോലികൾ. अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो. അരേ ആസ്മാൻ കി ഷറാറത്ത് തോ കുച്ച് ബി നഹി മാനെ തോ ഏക് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുസൃതികൾ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുസൃതികളെ പറ്റി എഴുതണം. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത്? അരേ ആസ്മാൻ കി ഷറാറത്ത് തോ കുച്ച് ബി നഹി, ഒന്നും അല്ല കുസൃതികൾ, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാനെ തോ ഏക് ബാർ, ഞാനെന്താ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. തുമേ ചാന്ദ് മേ ക്യാ ദിഖായി ദേത്താ ഹൈ ബത്താओ. ചന്ദ്രനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ പിക്ചർ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ചന്ദ്രനെ പോയി നോക്കുക. ചന്ദ്രനെ താഴെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒന്ന് നോക്കി എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്